रोजाना लोक नाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम खबर सवेर देख रहे हो तुसीं ते मैं हां सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच लैके हाजिर हां पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ियां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। सब तो पहलां गलबात करांगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों अपने पुराने करीबी मैं तां कह रहा क्योंकि अजकल चर्चावां ने कि तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा दीयां कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल काफी ज्यादा दूरियां वधियां होईयां ने ते हुण पहलां पुराने ओह करीबी रह चुके ने ते हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों अपने पुराने करीबी तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा नूं तकड़ा झटका दिता गया। की वो झटका दिता गया उस ते विचार चर्चा करांगे। उस तो बाद गलबात करांगे कि कल सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों जिहड़ा उम्मीदवार ऐलानिया गया जगबीर सिंह बराड़ नूं जलंधर कैंट तो ते उदों बाद हुण सुखबीर दी पार्टी दे अंदर एक वड्डी बगावत शुरू हुई है। की कुछ गलबात हो रही है, किवें बगावत शुरू हुई है, किस दे वल्लों कीती जा रही है, विश्वासघात का इल्जाम लगाया गया, सुखबीर ते कतल का इल्जाम लगाया गया, किस दे कतल की गलबात वो कर रहे हैं, इस ते भी गलबात करांगे ते उस तो बाद होर भी कुछ खबरां ने उन्हां ते भी गलबात करांगे ते गलबात लई मेरे नाल मौजूद रहणगे डॉक्टर भीविंदर सिंह जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। एक बार दर्शकों ने भी दस दिए कि जी तीजी खबर ते असीं चर्चा करांगे वो ये है कि भाजपा के अंदर कुछ दर्जन के करीब जिहड़े वड्डे लीडर है जिहड़े भाजपा के वो अकाली दल च शामिल हो सकते हैं ते साबका मंत्री जिहड़े अनिल जोशी है वो भी जिहड़े शामिल हो सकते हैं ते किहड़े 12 वड्डे लीडर हो रहे उन्हां बारे भी गलबात करांगे। पर सब तो पहला शुरुआत तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा अते कैप्टन अमरिंदर सिंह तो किवें देखदे हो कि जिहड़े शुरू तो ही बटाला तो जिहड़े पवन कुमार पंमा ने वो जिहड़े मुखालफत करते आए आ तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा की प्रताप सिंह धड़े दे वो मन्ने जांदे ने प्रताप सिंह बाजवा के धड़े दे ते तृप्त रजिंदर बाजवा के वो हमेशा खिलाफ रहे ने ते हुण उन्हां नूं जिहड़ा नगर जिहड़ा सुधार ट्रस्ट का जिहड़ा लाया गया उन्हां नूं चेयरमैन बटाला का इस तो पहला अश्विनी शेखड़ी नूं वड्डा अहुदा दिता गया। ये दो जिहड़े लीडर सी ये तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा के कट्टड़ विरोधी सीगे ते हुण इन्हां नूं उताहा चकना राजनीतिक के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों किवें देखते हो, किन्ना क तकड़ा झटका तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा दे? सुखविंदर जी देखो, जदों तो नवजोत सिंह सिद्धू होरां नूं प्रधान बनाया गया है पंजाब दी कांग्रेस दा तां उदों तो लैके अज तक तुसीं देखिया होएगा कि चाहे तृप्त रजिंदर बाजवा होण, सुखी रंधावा होण, सुख सरकारिया होण, यानी कि जिहड़े माझे दे वड्डे लीडर ने उन्हां नूं खुड्डे लाउण दी कोशिश कर रहे ने लगातार कैप्टन साहब। और तुसीं देखिया होएगा कि पिछले दिनां दे विच सब तो वध उन्हां दी जिहड़ी फेरियां रहीआं ने या उन्हां दे जिहड़े प्रोग्राम उलीके गए ने वो भी अमृतसर एरिए दे विच ही लुके गए सीगे और उहदा नतीजा आपां देख रहे हां कि जिवें तुसीं भी कहा कि पहला अश्विनी शेखड़ी जी नूं और हुण जिहड़े नवें तो नवें वो जिहड़े बंदे कढ के लैके आ रहे ने और लगातार उन्हां नूं वड्डे अहुदे दित्ते जा रहे ने ते इहदा इक मतलब यही है कि जिहड़े ये टिकड़ी है या खास तौर पर तृप्त रजिंदर बाजवा होरी ने आपां नूं याद है, आपां दर्शकां नूं भी दसना चाहुंदे हां कि जिहड़ा सब तो पहला फंक्शन होया सीगा नवजोत सिंह सिद्धू दे प्रधान बनन तो बाद ਉਹ प्रताप सिंह बाजवा सॉरी तृप्त रजिंदर बाजवा होरां दे घर दे विच कीता गया सीगा और इहदा नतीजा आपां देख रहे हां कि लगातार उन्हां दी जिहड़ियां दूरियां ने तृप्त रजिंदर बाजवा और कैप्टन साहब दियां ਉਹ लगातार वध रहीआं ने और ਉਹਦਾ नतीजा यही है कि अज जिहड़ी हैगी कांग्रेस दे विच जिहड़ी हैगी खाना जंगी होर वध रही है और आपसी फुट होर वध रही है और उस फुट का फायदा जिहड़ा हैगा पहला अश्विनी शेखड़ी जी नूं मिलिया, हुण जिहड़ा हैगा नवें पवन जी नूं मिलिया और आउण वाले दिनां दे विच तुसीं देखोगे कि जिहड़े बाकी लीडर भी ने जे उन्हां दे जिहड़े विरोधी ने उन्हां नूं भी अगे लिआउण दी कोशिश कीती जाएगी और कैप्टन साहब अपने वालों एक दा खेडण दी कोशिश कर रहे ने। पर इत्थे दर्शकां नूं दसना ही बनदा है कि क्योंकि बहुत समा थोड़ा रह गया हुण अगलियां चोणां दे विच और अगलियां चोणां दे विच मुख मंत्री का जिहड़ा चेहरा है वो खास तौर पर कैप्टन साहब दीयां संभावनावां बहुत घट ने कि 22 दे विच उन्हां नूं चेहरा बनाया जावे। इस करके उम्मीद यही की जाती है। पर खाना जंगी नूं किवें देखदे हो? खाना जंगी नूं पर तुसीं किवें देखदे हो? एक पासे कैप्टन संदीप संधू सीगे जिन्हां दे वल्लों प्रगट सिंह नूं धमकी दित्ती गई सी ते संदीप सिंह जनरल सैकटरी दी भूमिका निभाउंदे सी पंजाब कांग्रेस दे अंदर ते नवजोत सिंह सिद्धू ताकत च आए ते कैप्टन संदीप संधू जिहड़े अमरिंदर सिंह दे करीबी सी उहनूं झटका दे के कल जिहड़ा प्रगट सिंह नूं जनरल सैकटरी जिहड़ा बना दित्ता गया, यानी कि जिहड़ा
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਸੱਦ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਜਾਂ ਪਵਨ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪਵਨ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਧੁਰੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਝੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ,
क्योंकि बिना काम तो नहीं चलेगा। आपां कल भी यह गल कीती सीगी कि 6 महीनों के विच कैप्टन साहब नूं कुछ ना कुछ करके दिखाना पएगा, अपना 18 नुकाती प्रोग्राम हल करना पएगा। जेकर वो सिर्फ इसे गल ते रहिंदे ने कि मैं चेहरे बदल के ही अपना टाइम टपा लूंगा, अपनी राजनीति नूं अगे लैके जाऊंगा, ये हुण संभव नहीं है। ये तो तुहानूं पहला अज तो 4.5 साल पहला चाहिदा सीगा जिहड़े चेहरे बदले। हुण साफ नजर आ रहा है कि इस वेले कैप्टन साहब सिर्फ ते सिर्फ राजनीति कर रहे ने। उन्हां नूं पंजाब दे मुद्दिआं दे नाल, पंजाब दीआं समस्यावां दे नाल, जो उन्होंने वड्डे वड्डे वादे कीते सीगे उन्हां दे नाल कोई उन्हां दा लगाव नजर नहीं आ रहा, पर सिर्फ ते सिर्फ चेहरिਆਂ ਦੀ राजनीति कर रहे ने। उन्होंने लगता है कि मालवे दे विच चेहरे बदल दिओ, दुआबे दे विच चेहरे बदल दिओ, माझे दे विच चेहरे नਵੇਂ लियाओ ताकि जिहड़ा हैगा लोकां नूं ये लगे कि मैं बहुत वड्डे काम कर रहा। पर मैनूं ये लगदा है कि लोग इस वेले काम चाहुंदे ने, हुण चेहरिਆਂ ਦੀ बदली नहीं चाहुंदे। हुण लोग वो टीम चाहुंदे ने ਜਿਹੜੀ टीम अगले 6 महीने पूरी तनदेही दे नाल दिन रात एक करके, जिवें नवजोत सिंह सिद्धू आपां नूं भी पता है कि उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा कित्थे लै गए, वो 15 सैक्टर दे विच लै गए जिथे कांग्रेस दा दफ्तर है। और इस तरह के बंदे है कमिटेड बंदे जिहड़े ने वो चाहिए ने, तां तुसीं 22 दे विच आ सकदे हो। जे तुसीं कहोगे कि कैप्टन साहब नूं लगदा है कि चेहरे बदल के किसी नूं मैं प्रधान बना दूंगा, किसी नूं चेयरमैनी दे दूंगा या किसी नूं होर रुतबा दे दूंगा, इदां मेरा जिहड़ा हैगा समा गुजर जाएगा और मेरी कांग्रेसियां दे विच भल बनी रहेगी। ये हुण संभावनावां बहुत घट नजर आ रही ने। हुण जिहड़ा हैगा अगला दौर जिहड़ा हैगा ओह काम दा दौर है, जिहड़े कीते वादियां नूं पूरे करन दा दौर है, 18 नुकाती प्रोग्राम नूं लागू करन दा दौर है, जिहदे उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू लगातार प्रैशर बना रहे हैं उन्हां दे उत्ते और कह रहे हैं कि ये जिन्नी देर 18 नुकाती प्रोग्राम लागू नहीं हुंदा उन्नी देर 22 दे विच कांग्रेसियां नूं मैनूं लगदा है कि लोकां ने बिल्कुल घेरना है। जेकर ये नहीं लागू करते, हाँ जेकर ये लागू करते हैं तो लाजमी तौर पर ये फर्क पाएगा कांग्रेस दे विच। पर जेकर गल्लां दी खट्टी खाणगे फिर नहीं है, गल्लां दा कड़ाह हुण जिहड़ा हैगा नहीं बनाया जा सकदा। हुण काम जिहड़ी हैगे तुहानूं करके दिखाउणे पैणगे। सुंदर जी बिल्कुल, जेकर आपां अगली खबर की गलबात करिए तो उधर ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ काफी एक्टिव नजर आ ਰਿਹਾ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੜ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰਾ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਸਪਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਗੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ, ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਨੋਮਨਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਫਿਰ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਹਜੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਇਹ ਵੋਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆਗੂ ਹੈ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 12 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਚ ਤੁਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਏ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।